दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन चलते स्कूलों का स्टाफ लगातार अपनी तनख्वाहां नूं लैके जद्दोजहद कर रहा है। मामला कोर्ट कचहरियां च पहुंचा हुआ है। कोर्ट तो फटकार के बावजूद DSGMC मैनेजमेंट लगातार टाल मटोल का रवैया धारे हुए है। कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा पिछले प्रधानों सिर जिम्मेवारी पा खुद सुरखरू होने की कोशिश कर रहे हैं, पर तनख्वाह तो सखना स्टाफ कदे सोशल मीडिया ते कदे सांझे तौर पर नित्र अपनी मंगां रख रहा है। घर का चूल्हा चौका चलाउण लई तनख्वाह देण दे वास्ते पा रहा है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब च आन अपनी मंगां रखियां जा रही ने, पर कमेटी नूं लगदा है इसकी कोई परवाह नहीं, इन्हां दीआं मंगां वल कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। सिख न्यूज़ एक्सप्रैस ते अपना पक्ष रखदिआं इन्हां टीचरां दा कहना है कि उन्हां दी यह मंग है कि उन्हां नूं तनख्वाह टाइम ते मिले। वो पिछले लंबे समय तो खज्जल खुआर हो रहे ने कि अपने हक्कां दी गल करना कोई गुनाह है। उन्हां दा कहना है कि कमेटी मैनेजमेंट नूं साडे वल्लों सोशल मीडिया ते अपना पक्ष रखण उपर भी इतराज है, पर वो की करन, उन्होंने अपने घर-बार चलाउणे हन, पर वो पूरी मेहनत नाल स्कूलों च पढ़ा रही हन, पर जे उन्होंने तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो की करन। सर मेरी ना एक रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट नूं कि असी हर बार मंग नहीं सकते हैं तुहाडे कोल, हर बार सानू मंग के ही चीज़ मिलेगी कि हर बार सानू अपनी चीज़ मंगनी पैंदी है। क्यों मंगनी पैंदी है? आज तो 3-4 साल पहले या 5-6 साल पहले इस तरह की नौबत आई नहीं सी। कुछ महीनों तो इतनी प्रॉब्लम है कि हर महीने सानू अपनी प्रिंसीपल का द्वार खटखटाना पैंदा है, जी मैडम सैलरी, मैडम सैलरी। असी तो नहीं कभी उन्होंने कहते कि मैडम असी पढ़ाना बंद कर दें जी, साढ़े जे तुसीं सानू सैलरी अगर तुहानू किश्तां च दिंदे हो तो असी भी किश्तां च पढ़ा लैंदे। फिर हुण ये फंड्स नहीं है तो ये तो साडा कोई कसूर नहीं है ना। बट सर फीसां जिहड़ियां ने फीस जिहड़ी है ना सर वो रेगुलर आ रही होंदी है बच्चों की, इसलिए समझ नहीं आती कि फंड वो जांदा कित्थे है। जे फीस आ रही है तो सैलरी मिलनी भी साडा हक ही है सर। सर नवा कोई नहीं हुंदा, सॉरी कितना टाइम सर नवा मैनेजमेंट की गल है ना। सिरसा सर पहले भी रहे ने और इन्ने टाइम तो चल रहा है, भले वो नाल किसी से चल रहा है बट चल रहा है और सारी चीज़ उन्होंने नोन तो है, कोई अननोन चीज़ नहीं हो रही है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਸੇ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਟੀਚਰਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। मैनेजमेंट का काम है मैनेज करना, टीचर्स का काम है पढ़ाना और टीचर्स बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अज अगर इस टाइम दे विच भी अगर असी इस मौके ते इस रकाबगंज साहब गुरुद्वारे जुड़े हाँ तो टीचर्स पेड़ के थले बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लासेस लै रही हैं। सर इस तो वड्डा सबूत होर की चाहिए तुहानू? सर उन्होंने इक्को ही मंग हैगी है कि सानू सैलरीज एज नॉर्मली एवरी मंथ एक प्रायर रजिस्टर्ड डेट ते सानू मिल जानी चाहिए है। बिकॉज अगर असी हक काम कर रहे हैं तो वह हक भी बनता है कि साढ़े कोल साड़ी सैलरी, साढ़े पैसा कमाने वास्ते हर बंदी अपने घर तो निकल रही है, हर टीचर अपने घर तो निकल रही है और इन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करके निकल रही है। बाद एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द मंथ सानू यह चीज़ सुनने मिली साढ़े कोल पैसा नहीं है, ਇਹ ਤੇ घर भी कोई नहीं चला सकता। फिर साडी करंटली मंग यही हैगी है कि सानू सैलरीज इन टाइम चाहिए ने, पूरी सैलरीज चाहिए ने, सानू कोई डिलेज नहीं चाहिए, एक प्रॉपर टाइम सैट होना चाहिए। जो सोल्यूशन जो रेजोल्यूशन तुसीं कड्ढने ने वो आप कड्ढो। टीचर्स आर नॉट द मैनेजमेंट। अगर टीचर के हाथ मैनेजमेंट अगर तुसीं देना चाहते हो तो फिर टीचर अपने हिसाब नाल काम भी करेगी और उन्होंने पूरा करने वास्ते कोई इशूज़ भी अपने रेज करेगी। सर मीटिंग्स तो बहुत हुई ने बट सानू करैक्ट सोल्यूशन कोई भी नहीं मिले। अज नहीं कल नहीं परसों हो जाएगा ये दिलासे दिते गए हैं। दिलासे देने नाल यह स्टैप आ जाए, टाइम आ गया, दिन आ गया कि अज सानू इत्थे खड़ा होना पै रहा है। असी सानू अपनी गल रेस करनी पै रही है, बड़े दुख नाल गल करनी पै रही है कि साडा सिख कम्यूनिटी इन्नी उच्ची गल करदा है, इन्ने उच्चे काम करदा है, थां ते जाके साडे लंगर लगते हैं, सबनों सपोर्ट करते हैं। अज घर दी बेटियां अगर भुखी बैठियां ने तो घर कोई देखन नहीं आ रहा। भी जो रिजल्ट आया बोर्ड का दैट इज़ 99%। साडे हाँ टीचर्स के एफर्ट विच कोई कमी नहीं है। सैलरी ना मिलने के बावजूद भी रिजल्ट इज 99.4%। उधर अध्यापकों दीआं हकी मंगां दे हक विच दिल्ली दी सिख संगत भी आवाज़ बुलंद करन लगी है। नामी सिख हस्तियां अध्यापकों दे हक विच आण नितरियां हन। इंटरनेशनल सिख काउंसिल के वाइस प्रेजिडेंट सरदार जगजीत सिंह मुदड़, गुरप्रीत सिंह लक्की मालविया नगर समेत हरविंदर सिंह बॉबी होरां ने अध्यापकों के हक विच हा दा नारा मारिया है और DSGMC अहुदेदारां नूं अध्यापकों के मसले सुन की नसीहत दी है। उन्हां वल्लों इस मुतलक हरमीत सिंह कालका नाल गलबात की गई। उन्होंने अध्यापकों की गल सुन का भरोसा दिता है। मैं तो यह कहना वा कि जेडे अगर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जिन्ने भी स्कूल आते हैं एटलीस्ट इन्हों की ਜਿਹੜੀਆਂ टीचर अगर साढ़े बच्चों का भविख बनादियां पईयां अज इन्हों अगर सैलरी नहीं दी जा रही तो ये बहुत मंदभागी गल हैगी है। क्योंकि
ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਔਨ ਦਾ ਵੀਲ ਲਗਾਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਗਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ ਪੂਰੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟਰੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਗਾਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ना कि तुसी अगर बाई दी वे सामने नहीं आओगे इन्हां दे नाल गल नहीं करोगे वो सोल्यूशन नहीं होंदा। कहता सवाल तब तक सवाल रहता है जब तक जवाब नहीं मिलता, जवाब मिलने पर ही जो है सवाल खत्म हो जाता है। तो जे अगर तुहाडे कोल सवाल पुछदे भी हैं तो मैनेजमेंट कमेटी नूं इन्हां दा जिहड़ा जवाब देना चाहिए और इन्हां दा जद अगर पेट दे विच अगर अन्न नहीं जाएगा भुखे रहणगे असीं इन्हां कोलों उम्मीद भी छड्ड दईए कि साडे जिहड़े बच्चों का भविख बनांदियां पईआं ते उम्मीद छड्ड दईए कि साडे बच्चों का भविख इन्हां ने बनाना है क्योंकि इन्हां दे पढ़ाई करवा के ही कोई बंदे ने जज बनना, कोई ने IAS अफसर बनना और कोई ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢਣ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-12 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕਾਲ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਵਰਸਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 20% ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 30% ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੀਗਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਸਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 11 11:30 ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 8 8:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 8:30 ਵਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਈ ਐਸ਼ੋਰ ਦੇਮ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਲੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਸਰ 32 ਡੇਟੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਟਾਫ ਖੜਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕरेंगे ना स्टाफ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ। ਕਰੋ ਨਾ, ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਆਈ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਣ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਿਰ ਝਾੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਸਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 60% ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਖੜਾ ਹੈ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 40% ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਈ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 60% ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40% ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।